हेलो डियर फ्रेंड। तो आज आम क्लास 9 द्वितीय अध्याय देखा जीवकोश और यार संगठन। तो जीवकोशर आकार संगठन और कार्यकारिता संबंध में आलोचना कला बेले आम मन में स्वतः प्रश्न उठे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि सांग मैंने जीवकोश गुड़िक देखा किपरि ता मन में प्रश्न निहाती उठे। तो देखा जीवकोश गुड़िक किपरि। तो यार रहस्य जानवाई प्रथम 1665 मसीह रॉबर्ट हुक किए सांग मैंने रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क माने ठेपी कर्कर पतला खंड को नहीं निज तीर एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुधान करते किए करते ना रॉबर्ट हुक। देखिए तापर कौन हो से गोटे मुह फेणारे थिबा छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करते। तो से कोठरी से कोश बोली नामित करथिला। से कोठरी गुड़ी को से कौन कोश बोली नामित करथिला। से गोटे कर्क को देखला कि रॉबर्ट हुक गोटे कर्क को देखला गोटे ठिपी को देखला जे से ठिपी रे कौन मुह फेणा बोली छोट छोट कोठरी देखा जाइतिला। आ से कोठरी गुड़ी को से कौन कहितला बोली कोश बोली नामित करथिला रॉबर्ट हुक। तुमे गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुधान कर। सो अणुवीक्षण साहाय्य अनुधान कले से एक प्रकार और एक आकृतिर अनेक कोठरी देखा मिल जद्वारा पूरा पियाजटी गठित होता है। पियाजर पतला आवरण थिबा से एक प्रकार और आकृतिर कोठरी गुड़ी को कोश कहुए सांग मैंने से पियाजर जो आवरण हो रही है लेयार गुड़ा थाए से लेयार गुड़ा कौन आमर से कोश बोली कहुए। तो परवर्ती समय 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा नष्टि आउ 1849 मसीह पुरुकिनजी द्वारा आदि जीवक आविष्कृत होता। सबुज आधार करी सबुको आधार करी 1848 मसीह सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत वर्णना करथिले। किए सांग मैंने सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत वर्णना करथिले। पुणी 1855 मसीह भिरोच कही जे कोश विभाजन और नूतन कोश सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोशरू संभव हो। कोश विभाजन आ कोशर सृष्टि सब बेले से पूर्वर कोशर ही सृष्टि होता है। तो आम जीव जगत रे भाइरस बैक्टेरिया आदि जीव शैवाल आदि अनेक प्रकार अणुजीव एवं उद्भिद और प्राणी देखा जाती। सेमानक मध्यरु बैक्टेरिया नीलहरित शैवाल और आदि प्राणी इत्यादि अणुजीव मानक शरीर गोटे कोशरे गठित होता बेले उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर बहु कोश विशिष्ट होता है। ताहले उद्भिद मानकर शरीर बहु कोश होता है। बैक्टेरिया नीलहरित शैवाल आदि प्राणी एगुड़ी कौन गोटे कोश। एक कोश विशिष्ट जीव मानक एक कोशी जीव आउ बहुकोशी विशिष्ट जीव मानक बहुकोशी जीव बोली कहुए। एमिबा भली एक कोशी जीव मानकर समस्त जीवन प्रक्रिया यथा परिपाक श्वासक्रिया रेचन वृद्धि और प्रजनन आदि केवल गोटे कोश माध्यम समाहित होता बेले आ बहुकोशी जीव मानकर जीवन प्रक्रिया सेमानकर शरीर रे थिबा एकाधिक स्वतंत्र धरणर कोशरे तैयारी भिन्न भिन्न टिश्यू और अंग प्रत्यंग द्वारा समाहित होता है। सांग यही कोश मानकर गठन आ कार्य संबंध में तुम्हें माने अष्टम श्रेणी रे सम्यक ज्ञान पाइथिल। वर्तमान आस से विषय अधिक आलोचना करिबा। जीवर मौलिक अवयव कोश से विषय देखा। जेकोसी एक जीवंत कोश को अनुधान कल जना जाए जे प्रत्येक कोशर जीवन धारण करने क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूपे संपन्न करने क्षमता से अंतर्निहित होता है। सांग एणु कोश को जीवन मौलिक एकक कहुए। तार कोश को जीवन मौलिक एकक बोली कहुए। उभय क्षेत्र में उद्देश्य समान हेले मध्य कोश एक कोशी और बहुकोशी जीवकोशरे घटुवा जीवन प्रक्रिया को मध्य केतेक समानता और पार्थक्य देखा जाए। बहुकोशी जीव मानकर विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन रे कार्य विभाजन रही जोगु गोटे निर्दिष्ट कार्य दक्षता पाई कोश गुड़िकर आकार और कार्य शैली रे परिवर्तन देखा जाए।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୋଷ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଓ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରଣାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁକୋଷୀ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଟିଏ ତା'ର ସେହି ଏକକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକକୋଷୀ କେବଳ ସେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଟି ତା'ର ଏକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଟି ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନର ଧାରାଟି ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଆବରଣ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ନଳୀ ଓ ଜାଲିକା ଆକୃତିକ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ। କୋଷ ଭିତରେ ଏହି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଆକାର, ପ୍ରକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟିର ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ହରିତଲବକ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ରାଇବୋଜୋମ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗିକାର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ମୌଳିକ ଏକକଟି କୋଷ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଣୁ କୋଷ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୌଳିକ ଏକକ। ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା, ଏକ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଦୁଇ ହେଲା ଶୂନ୍ୟଷ୍ଠୀୟ କୋଷ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନିରହଳିତ ଶୈବାଳ ଆଦିମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀ କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷ ସୁନଷ୍ଟୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷର ଆକାର, ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରେ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯଥା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଓ ନଷ୍ଟୀ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଆସ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ବହୁତ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣଟିକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଛିଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର କୋଷ ଭିତରକୁ ଯିବା ଓ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣତଃ ବିସରଣ, ପରାସରଣ ଓ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୋଷୀୟ ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତରେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କୋଷ ବାହାରେ ଏହି ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ। କୋଷ ବାହାରେ ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କୋଷ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତର ଅପେକ୍ଷା କୋଷର ବାହାର ପଟେ
ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ବାହାରୁ କୋଷ ଭିତରକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ। ଅତଏବ କୋଷର ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସରଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ। ତେବେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି ଅଧିକ ଗାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଗାଢ଼ ଥିବା ଜଳ ଦିଗକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସ କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ। କିଏ ନା ସେଲୁଲୋଜ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ କଠିନ କରିଥାଏ ଆଉ ଆକୃତି ଆଉ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଥାଏ ସେଲୁଲୋଜ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସ କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନଷ୍ଟୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏଠି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନଷ୍ଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନଷ୍ଟୀରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ। ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଯଥା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରାଇବୋଜୋମ ଗୋଲ୍ଗି ବଡି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବା ଲୋବକ ରସଧାନୀ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଏନଜାଇମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଏକ୍ଟିନ ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଟ୍ୟୁବୁଲ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସମସ୍ତ ସୁନଷ୍ଟୀ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବା କାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଆବରଣ ଝିଲ୍ଲିଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ। ବହିଃସ୍ତରର ଝିଲ୍ଲିଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଚିକ୍କଣ ଓ ନମନୀୟ। ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଭିତର ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ଲମ୍ବିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଠାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣ ଘଟି ତହିଁରୁ ଏଟିପି ବା ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଟିପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଥଳି ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରସଧାନୀ କୁହନ୍ତି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନଏ ଅଣୁ ଓ ରାଇବୋଜୋମ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। ରସଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସଧାନୀ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ
ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷରେ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ସଂକୋଚନ ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ସ୍ଫୀତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ଏହି ଜାଲିକା ନଷ୍ଟି ଆବରଣର ବହିଃସ୍ତର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୋଷ ଭିତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା ସମଶ୍ରୁଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୃଷ୍ଠସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଯାହା ଉପରେ ଭାଗରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ନେହସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ନ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସହ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଓ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବିପାକ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡ଼ି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବକ୍ରାକାର ଥଳି, ଚେପ୍ଟା ନଳୀ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ପରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ସମୃଦ୍ଧ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ ଥିବା ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ନିଧାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ଗି ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଅଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରିବହନ ନିଧାନୀ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଭିତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଝିଲ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡ଼ିକୁ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଇବୋଜୋମ୍। ରାଇବୋଜୋମ୍ର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନା ସଦୃଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ମିଶି ତାହାର ଉପର ଭାଗରେ ଅଥବା କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ଆର୍.ଏନ୍.ଏ.କୁ ରାଇବୋଜୋମାଲ୍ ଆର୍.ଏନ୍.ଏ. କୁହାଯାଏ। ନଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଡି.ଏନ୍.ଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିଆରି ବାହ୍ୟବହ ଆର୍.ଏନ୍.ଏ. କୋଷ ଜୀବକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ। ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆର୍.ଏନ୍.ଏ. ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆର୍.ଏନ୍. ବା ଟି.ଆର୍.ଏନ୍.ଏ. ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଓ କେତେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଇସୋଜୋମ୍। ଲାଇସୋଜୋମ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ। ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଥିବା ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଗି ବଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଜୋମ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଜୀବକୋଷଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅଣୁର
ପଚନ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଲାଇସୋଜମକୁ କୋଷର ପାଚକ ଥଳି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତ କୋଷ, ମୃତ କୋଷ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଇସୋଜମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇସୋଜମକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲବକ। ଲବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଓ ରଙ୍ଗହୀନ ଲବକ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଆଦିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକକୁ ହରିତ ଲବକ କୁହାଯାଏ। ହରିତ ଲବକରେ ରହିଥିବା ସବୁଜ କଣିକା ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହିତ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହରିତ ଲବକକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରି ହରିତ ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଲବକ ନିଜର DNA, ରାଇଜୋବମ୍ ଓ କେତେକ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିପାରେ। ଏହା ହରିତ ଲବକର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏବେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି। କୋଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏହାର ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ। ଏହି ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଷ, ଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆକାର ଓ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅସଂଗଠିତ ଓ ସେଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର DNA ଅଣୁ ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ୟଟି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ତହିଁରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ DNA ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଥିବା DNA ଅଣୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଜାଲିକା ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ DNA ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବେ DNA ଅଣୁ ଏବଂ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। DNA ଅଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା, 2. ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ, 3. ଫସ୍ଫେଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ DNA ଅଣୁରେ ଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଶର୍କରା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋଜ୍ ଶର୍କରା ଯଥାକ୍ରମେ ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସଂରଚନା ହୋଇଥାଏ।
ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ଷାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ଆଡେନାଇନ୍, ଖ ଗୁଆନାଇନ୍, ଗ ସାଇଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଘ ଥାୟାମିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି DNA ଅଣୁ ଏହି 4 ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହେଲାବେଳେ RNAରେ ଥାଇମିନ୍ କ୍ଷାରକ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷାରକ ସହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଓ ଅଗୁଣିତ ବା N ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା କାୟିକ ବା ସୋମାଟିକ୍ କୋଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକଗୁଣ ଅଗୁଣିତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜନନ କୋଷମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଆକାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଷର ସମବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୁନ୍ତଳନ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କୋଷ ବିଭାଜନର ମେଟାଫେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି 2 କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେବଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟିଲୋମିୟର କୁହାଯାଏ। ଟିଲୋମିୟର ଯୋଗୁଁ ଯୋଡ଼ି ନ ହୋଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। କୌଣସି ଝିଲ୍ଲି ଆବୃତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ। ନଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ନଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲାକାର DNA ଅଣୁ ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ସମସ୍ତ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଗୋଲ୍ଗି ବତି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଓ ସୁସଂଗଠିତ। 2. ନଷ୍ଟି ସୁସଂଗଠିତ। 3. ନଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଯୁକ୍ତ। ଏକାଧିକ ରୈଖିକ DNA ଅଣୁ ଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଆକୃତିର ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଥିରେ ଲବକ ଦେଖାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନାମକ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ। କେବଳ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ରସଧାନୀ ଛୋଟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ। କେବଳ ଆଦିପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଲବକ ଆଦୌ ନଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଥାଏ।